السلام علیکم، یوٹیوب چینل ام ہارون عبداللہ پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خاتون سیاستدان سے متعارف کرواؤں گی جنہیں نہ صرف انتخاب لڑ کر پاکستان کی پہلی خاتون رکن قومی اسمبلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے امریکہ میں بحیثیت پاکستانی سفیر اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ بعد ازاں یہ سفارتی منصب ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور شہری رحمان کے حصے میں بھی آیا۔ یہی نہیں، انہیں اپنے آبائی علاقے میں پہلی خاتون میئر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جی ہاں، سیدہ عابدہ حسین۔ واضح ہے، میری ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیت کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل ام ہارون عبداللہ کو سبسکرائب کر دیں۔ جب بھی اور جہاں بھی سیدہ عابدہ حسین کا ذکر ہو، قصے کہانیوں واقعات کا ایک لاپنتاہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی جرأت مندی سیاسی بے باکی کا ایک زمانہ گرویدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدہ عابدہ حسین کو انتخاب لڑ کر پاکستان کی پہلی خاتون رکن قومی اسمبلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ واضح انتخابات میں کامیابی کے بعد انہیں علاقائی سیاست میں مخالفین کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال مرکزی سیاست میں حصہ لینے کے لیے 1988 میں جب انہوں نے جھنگ میں اپنے آبائی حلقے میں الیکشن لڑا اور مد مقابل مولانا حق نواز جھنگوی کو، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے تھا، سخت مقابلے کے بعد واضح برتری سے شکست دی تو سیاست میں مخالفت کی سطح دشمنی تک جا پہنچی۔ عابدہ حسین، جنہیں ان کے خاندان میں چندی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کی شخصیت اور مزاج میں تنوع کے سبب بھی ان سے متعلق متضاد واقعات اور پرتجسس کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کی خاندانی شخصیت کا وقار پس منظر، دھیما لہجہ، شگفتہ انداز گفتگو، موضوع خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مدلل بحث مباحثہ انہیں دیگر سے ممیز کرتا ہے۔ عابدہ حسین نے ابتدائی تعلیم کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور اور سربل مونٹریکس بورڈنگ اسکول سوئٹزرلینڈ سے حاصل کی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اٹلی بھی گئیں، لیکن گریجویشن مکمل کیے بغیر ہی وطن واپس لوٹ آئیں۔ ان کی شادی اپنے کزن اور معروف بیوروکریٹ فخر امام سے طے پا گئی تھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے فوجی وردی پر شیروانی پہنی تو قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت گریجویشن قرار دے دی، جس کے نتیجے میں اسمبلی سے نااہل ہونے والوں میں نوابزادہ نصر اللہ، قومی اسمبلی کے اسپیکر گوہر ایوب خان اور متعدد سیاستدانوں سمیت بیگم عابدہ حسین بھی شامل تھیں۔ بہرحال بعد ازاں انہوں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے 2008 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی سند حاصل کر لی۔ ایک طرف تو عابدہ حسین حلیم طبع، بندہ پرور اور سید زادی ہونے کے ناطے بھی مظلوموں کا ساتھ دینے کے واقعات کا حوالہ رکھتی ہیں، تو دوسری جانب ان کے آبائی علاقے میں ان کے مخالفین انہیں ایک ظالم جاگیردارنی کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین کے والد سید عابد حسین شاہ ایک بڑے زمیندار اور غیر منقسم ہندوستان کی برطانوی ہند فوج میں اعزازی کرنل بھی تھے، جو انہیں ان کے اثر و نفوذ کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ سیاستدان کی حیثیت سے بھی خاصے اہم سمجھے جاتے تھے۔ 1945 میں ہندوستان کی دستوسا اسمبلی کے لیے بھی منتخب کیا گیا اور یہ کامیابی انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے حاصل ہوئی۔ قیام پاکستان سے ایک سال کم عمر سیدہ عابدہ حسین پنجاب کے معروف لیکن قدرے پسماندہ علاقے جھنگ میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنی پرکشش شخصیت، حسب و نسب اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے اس قدر اہم تھیں کہ ان سے شادی کی خواہش مندوں کی ایک طویل فہرست تھی۔ انہیں الزبتھ ٹیلر اور جینا لولو سے زیادہ خوبصورت قرار دیا جاتا تھا۔ یاد رہے، سیدہ عابدہ حسین سے شادی کے خواہش مندوں میں جنرل ایوب خان کے سب سے چھوٹے بیٹے طاہر ایوب خان بھی شامل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صدر ایوب خان نے نواب آف کالا باغ کے ذریعے، جو اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر تھے، اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن عابدہ حسین کے والد نے انکار کر دیا تھا۔ یہی نہیں، ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی اپنے بیٹے اکبر رضوی کے لیے عابدہ حسین کا ہاتھ مانگا، مگر یہاں بھی ان کے والد عابد حسین شاہ آڑے آ گئے اور جواباً نور جہاں سے گانا سنانے کی فرمائش کر دی۔ نور جہاں ایک معاملہ فہم اور سود بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، فوراً سمجھ گئیں کہ سادات گھرانے کے بڑے زمیندار گانے کی فرمائش کر کے ان کے اور اپنے درمیان فرق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ترکی بے ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اگر آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں تو جب تک چاہیں گے گانا سناتی رہوں گی۔ اس طرح بات ختم ہو گئی۔ بعد میں عابدہ حسین کی شادی ان کے کزن فخر امام سے ہوئی، جو شادی کے ابتدائی دنوں میں عابدہ کو بورنگ مگر اب صبر و استقامت کی تصویر نظر آتے ہیں۔ سید عابدہ حسین نے اپنے دور سیاست کی یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب بھی پاور فیلئر کے نام سے تحریر کی ہے، جس میں
जैसे कुशा वाक़यात का तस्करा किया गया है। जो लोग काबिल ज़िक्र शख्सियात की खुद नविश्तों में दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान की रंगारंग सियासत का दिलचस्प अहवाल जानना चाहते हैं, इन्हें यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में उन्होंने बतौर रुकने पार्लियामेंट बहसीयत जुरतमंद सियासतदान ही नहीं, सफारतकार की हैसियत से भी चंद नाकाबिले फरामोश वाक़यात का तफसीलन जिक्र किया। खुसूसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सियासी वाबस्तगी का इजहार करते और इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए लिखा है, मैं भुट्टो साहब की बड़ी मदाह थी। मैंने दिसंबर 1976 में ख्वाब में देखा था कि भुट्टो साहब आम के एक दरख्त पर फांसी के फंदे से लटके हुए और आम का ये दरख्त हमारे लाहौर वाले घर के सामने था। आबदा हुसैन ने अपने सियासी कैरियर का आगाज पाकिस्तान पीपल पार्टी से किया, लेकिन बाज़ाम पीपल पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए इनका कहना था कि 1977 के आम इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए टिकट देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि मैं एक खातून उम्मीदवार थी। बकौल आबदा हुसैन, भुट्टो जैसे जिद्दत पसंद की जानिब से ये सनफी इम्तियाज पीपल्स पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह बनी। तांबाजल के इनके इस मौके से इत्तेफाक नहीं करते। सदर ज़ियाउल हक ने जिलावतनी इख्तियार करने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी से पहले 1986 में जब बेनज़ीर भुट्टो का सियासी इल्ज़ाम गैर मौसल करने के लिए अपने रुफ़का से मुशावरत शुरू की तो सैयद आबदा हुसैन और सैयद फ़ख्र इमाम को एक मजबूत सियासी जोड़े ताकतवर सियासी हलकों की हमायत के साथ मैदान में लाने का फैसला किया गया और इस मकसद के लिए गैर एलानिया तौर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गयी। लेकिन सदर ज़ियाउल हक को बताया गया कि दोनों मियाँ बीवी के मसलक के पेश नजर सऊदी हुक्काम नाराज हो सकते हैं, लिहाजा ये सारा अमल रोक दिया गया और फिर ताकत और सियासत की ये सरमायादारी मियाँ नवाज शरीफ पर की गई। आबदा हुसैन मुस्लिम लीग नून में एक बासर शख्सियत थी। मियाँ नवाज शरीफ ने इन्हें 2 मरतबा अपनी काबीना में वजीर बनाया। 1997 में वजीर खुराक व ज़राअत और दूसरी मरतबा वजीर मनसूबा बंदी, जबकि नवाज दौर ही में इन्हें अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर भी मुकर्रर किया गया। लेकिन आबदा हुसैन ये तस्लीम नहीं करती इन्हें नवाज शरीफ ने सफीर बनाकर अमेरिका भेजा था, बल्कि वो इसका तमाम तर क्रेडिट उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान को देती हैं। ये भी दुरुस्त है कि इनकी ज्यादा सियासी और ज़हनी अहम मांगी गुलाम इसहाक खान से थी, जिनकी दयानतदारी के वो अक्सर गुनगाती भी दिखाई देती थी। इनका ये भी कहना था कि अमेरिका में किए गए मेरे अहम फैसलों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं होता था, मैं बराह रास्त गुलाम इसहाक खान से रहनुमाई लेती थी। ताहम ये भी हकीकत है कि आबदा हुसैन की बतौर सफीर अमेरिका रवानगी से कबल एक अहम मुलाकात ऐवान सदर में हुई, जहाँ गुलाम इसहाक खान के अलावा वज़ीर ख़ारजा सिद्दीक कांजू, सेक्रेटरी ख़ारजा शहरयार खान और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम भी मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे। सदर गुलाम इसहाक खान ने रवानगी से पेशतर आबदा हुसैन को ब्रीफिंग में बताया था कि आपने लगभग 18 मार्च तक अमरीकी हुकाम को मुख्तलिफ मौज़ूआत में उलझाकर ये अरसा गुजारना है, क्योंकि हमें एटमी ताकत बनने के लिए इतना ही अरसा दरकार होगा। आबदा हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियों के बारे में वाशिंगटन की मालूमात बाकी दुनिया से 2 कदम और खुद पाकिस्तान से 4 कदम आगे होती हैं। अपने कई इंटरव्यूज में आबदा हुसैन ने मियां नवाज शरीफ का, जिन्होंने इन्हें 2 मरतबा अपनी काबीना में वजीर बना और कई हवालों से गैर मामूली अहमियत भी थी, तस्करा बहुत बेजारी और नाखुशगवार अल्फाज में किया और अपने हस्ब नस्ब की बालादस्ती के मुकाबले में इन्हें बार बार कमतर, गैर कानूनी और गैर इखलाकी रस्तों से कामयाबी हासिल करने वाला फर्द करार दिया। हो सकता है कि इनके पास ये सब कहने का कोई जवाब मौजूद हो, लेकिन इस तनाजुर में उनका नवाज शरीफ की काबीना से मुस्तफा होने का वो वाक़या भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब वो बहबूद आबादी की वजीर थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का कलमदान भी इनके पास था। इस जमाने में जब बिजली चोरी की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हुकूमत ने वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौज के हवाले कर दिया, जिसने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए घर घर तलाशी का ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में झंग में वाक़ सैयद आबदा हुसैन के डेयरी फार्म में गैर कानूनी बिजली का कनेक्शन लगाने और अरसा दराज से बिला अदाई की बिजली इस्तेमाल करने के इल्जाम में न सिर्फ बिजली का कनेक्शन मुनक़ते कर दिया गया, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला भी किया गया। इस सूरत हाल में आबदा हुसैन ने बिलमुशाफे तौर पर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करके इस मामले को ख़त्म करने का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने अपने वज़ीर से माज़रत करते हुए कहा, आपको सूरत हाल का सामना करना चाहिए, दूसरी सूरत मुस्तफ़ा होने की है। चुनाचे आबदा हुसैन ने ज़ाती वजूह की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में सैयद आबदा हुसैन का कहना है, बेनज़ीर एक बहादुर खातून थी। जब वो पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी तो उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। बाद में 39 साल की उम्र में दोबारा वज़ीर आज़म बनी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क की सियासी हालात में वज़ीर आज़म बनने के लिए वो कम उम्र थी। ताहम जब वो जिलावतनी में गई तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वतन वापसी पर वो एक ज्यादा समझदार और मामला फहम सियासी लीडर के तौर पर सामने है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम
इमाम ने इन्हें खो दिया। सैयद आबदा हुसैन के शोहर सैयद फखर इमाम ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 11वें स्पीकर की हैसियत से फराइज़ अंजाम दिए। फिर इस असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे। ताहम इन्हें मुल्की सियासत में उस वक्त गैर मामूली अहमियत मिली जब उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकरशिप से असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस्तीफ़ा दिया। याद सैयद फखर इमाम मुख्तलिफ वज़ारतों के सरबराह की हैसियत से भी जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं और अब PTI में शमूलियत के बाद दिनों नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के वजारत संभाले हुए हैं। जबकि उनकी साहबजादी सुगरा इमाम, जिन्होंने सियासी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से किया, 2009 से 2015 तक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेटर भी रही। नीज़ मारूफ वीमेंस राइट्स एक्टिविस्ट, सहाफ़ी और TV एंकर सैयदा जुगनू मोहसिन भी आबदा हुसैन के घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। सैयद आबदा हुसैन इंतहाई भरपूर हंगामा खेज कदरे मुतनाज़े वाक़यात से भरी ज़िंदगी गुजारने के बाद इन दोनों मामलात सियासत में अमलन गैर फ़ाल हैं, लेकिन ये नक्लो हरकत पिराना साली के बायस महदूद हुई है। अपने अफ़कारो ख़यालात के एतबार से वो आज भी तवाना हैं कि उनकी याददाश्त पर उनकी उम्र के असरात मुरतब नहीं हुए। जब कभी कोई मुल्की या गैर मुल्की मीडिया का नुमाइंदा पाकिस्तान की निस सदी की तारीख के हक़ाइक़ जानने के लिए उनसे राब्ता करता है तो वो उनकी बेहतरीन याददाश्त पर हैरान रह जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।